اب آدمن، آدم اسم ہے، اسم ہے نا، جیسے اسم کہا تو چند سوالات پیدا ہو گئے. اسم جیسے کہا تو چند سوالات. کس طور پر کہ اسم ہے تو دو صورت، یا تو اس میں مذکر ہوگا یا اس میں مؤنث ہوگا. اگر اس میں مؤنث ہے تو پھر دو صورت، یا تو مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث غیر حقیقی ہے. اس میں ہے تو پھر دو صورت، معرب ہے یا مبنی. اس میں ہے تو پھر دو صورت، معرفہ ہے یا نکرہ. اس میں ہے تو پھر دو صورت، واحد ہے یا جمع. اگر جمع ہے تو پھر دو صورت، جمع قلت ہے یا جمع کثرت. ٹھیک ہے. پھر جمع کی دو صورت، جمع من لفظی ہے یا جمع من غیر لفظی ہے. پھر جمع کی دو صورت، جمع مذکر سالم ہے یا جمع تکسیر ہے. جمع سالم ہے تو پھر دو صورت، جمع مذکر سالم ہے یا جمع مؤنث سالم ہے. اس طرح چلتے جائیے. جمع کی دو قسم، اب ایک ہر ایک کو ڈیٹیلز میں بتا دیجیے. جمع کی دو قسم، جمع قلت اور جمع کثرت. جمع قلت کے 6 اوزان ہیں، اور جمع قلت کا مطلب یہ ہے کہ جس کا معنی 10 سے کم بتائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع قلت. جمع کثرت کس کو کہتے ہیں؟ جس کا معنی 10 سے لے کر آخری حد تک بتائے اس کا معنی کیا، وہ کیا ہے؟ جمع کثرت. پھر جمع کے دو صورت، جمع من لفظی، جمع من غیر لفظی. جمع من لفظی کا مطلب کیا؟ جو لفظ ہے اسی میں کچھ بڑھا کر کے ہم نے جمع بنا دیا. مثال کے طور پر مسلم واحد ہے، اس کو ہم جمع بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ آخر میں واو اور نون بڑھا دیے اور جمع بنا دیے مسلمون. ٹھیک ہے. اور جمع من غیر لفظی، جو لفظ واحد ہے جب جمع بنائے واحد کا کوئی بھی لفظ اس میں گیا ہے نہیں. مثال کے طور پر امراتوں کی جمع نساء، امراتوں کی جمع نساء. تو جمع من غیر لفظی ہو گیا، اور وہاں کیا تھا؟ جمع من لفظی تھا. جو لفظ تھا اسی میں کچھ الفاظ ہم نے بڑھا کر کے اس کو جمع بنا دیا. پھر دو جمع، جمع کے دو صورت جانا آپ نے، پہلے جمع قلت اور جمع کثرت، پھر جمع من لفظی، پھر جمع من غیر لفظی. پھر دو جمع سنو، جمع لفظاً واحد اور مانن جمع ہو، مانن جمع ہو لفظاً واحد ہو. مثال کے طور پر لفظاً واحد اور مانن جمع ہو، اس کو نوٹ کرو. جمع من لفظی اور جمع من غیر لفظی، اس کو نوٹ کرو. بعد میں جو بولنے جا رہا ہے اس کو بھی نوٹ کرو. ٹھیک ہے. جمع من لفظی اور جمع من غیر لفظی. ٹھیک ہے. اب سن لو پہلے آپ کو. پھر لفظاً واحد ہو مانن جمع ہو، کیا مطلب اس کا؟ جو لفظ ہے وہ تو بنفس نفیس واحد ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ معنی جمع پر دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پر قوم واحد ہے کہ نہیں؟ اس کی جمع آتی ہے اقوام، لیکن قوم لفظاً واحد ہے، معنی جمع ہے. یہ قوم ایک آدمی نہیں اس کا معنی کرتے ہیں، اس کا معنی ایک آدمی ہے. کہتے ہیں جلسوں میں قوم مسلم آج ہے نا، تو قوم مسلم تو ایک سماج، چند لوگوں کی ایک جماعت، چند لوگوں کا ایک گروہ، چند لوگوں کی ایک صف کو کہا جاتا ہے قوم. تو اس کا جب معنی کر رہے ہیں تو معنی جمع ہے، لیکن یہ لفظ کیا ہے؟ واحد ہے. اس کو کہتے ہیں لفظاً واحد اور معنی جمع، اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے. پھر جمع کی دو صورت، پھر جمع کی دو صورت کیا؟ جمع مکسر اور جمع تکسیر. جمع سالم اور جمع تکسیر. جمع سالم کس کو کہیں گے؟ کہ لفظ واحد سے جب اس کا جمع بنائے تو واحد میں جو وزن تھا جمع میں بھی وہی وزن برقرار رہے. مثال کے طور پر مسلم واحد ہے، اس کی ہم جمع بنائیں گے تو میم میم کی جگہ رہے گا، سین سین کی جگہ، لام لام کی جگہ، میم میم کی جگہ. آخر میں جمع کچھ لوگ بڑھا کے جمع بنا دیں، جیسے کچھ چھوٹا کچھ نہیں چھوٹا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم. جمع سالم. اور جمع تقسیم کس کو کہیں گے؟ جمع مکسر اس کو کہتے ہیں. جمع مکسر کہیں گے اس جمع کو جب ہم واحد سے جمع بنائیں تو واحد کا جو وزن ہے وہ وزن ٹوٹ جائے. مثال کے طور پر رجل ہے، جب اس کی جمع بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ رجال، یعنی رے کے بعد جیم، جیم کے بعد لام، واحد میں. لیکن یہاں جمع میں کیا تھا؟ جیم اور لام کے بیچ میں حرف آ گیا اور دونوں کے وزن کو توڑ دیا. تو جب واحد سے جمع بنائے اور وزن ٹوٹ جائے تو اس جمع کو جمع مکسر
जमा बनाए और वजन बिल्कुल अला हाल ही बाकी रहे, सही रहे, दुरुस्त रहे, उस जमा को जमा सालिम कहेंगे। तो टोटल आपने जमा की कितनी सूरत सुना? 3 नहीं, जमा की 2 सूरत। जमा किल्लत या जमा कसरत एक हुई, जमा की फिर एक सूरत, जमा में लफ्ज़ ही या जमा में गैर लफ्ज़ ही 2 सूरत हुई। फिर जमा की 2 सूरत, लफ्ज़न वाहिद मानन जमा 3 सूरत हुई। फिर जमा की 2 किस्म, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, तो टोटल कितने हुई? 4 हो गई। कहाँ है ज़ैद मौलाना? 3 कह रहे हैं। हाँ 4 टोटल हो गए, ठीक है। अब और है, टोटल और है, आज 4 आपको दे रहा हूँ, आइंदा फिर कल और दूंगा, अभी और है, ठीक है। हाँ आज इतना ही। तो अब आदम पे आइए, है ना, आदमी की बात चल रही थी ना। तो आदम जमा नहीं है, अगर जमा होता तो इनमें से हम लोग तहकीक और तफ्तीश करते तब वो तलाश करते, ढूंढते और ले जा करके फिट करते, इजरा करते। बल्कि आदम क्या है? जमा नहीं है, बल्कि क्या है? वाहिद है। लफ्ज़ आदम क्या है? वाहिद है। आदम जब वाहिद है, लफ्ज़ है, कुरान में आया है, नाम है, तो अब एक सवाल है कि भाई आदम ये अरबी लफ्ज़ है या गैर अरबी लफ्ज़ है? अजमी लफ्ज़ है। गैर अरबी लफ्ज़ क्या कहते हैं? अजमी कहते हैं। तो माहिर लुगत, जो इमामुल लुगत कहा जाता है जिनको, इमाम राग़िब अस्फ़हानी, वो फरमाते हैं कि लफ्ज़ आदम ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मुश्तक़ मिन आदमीयुन है। किससे माखूज़ है ये? आदमीयुन से माखूज़ है, उससे बना है क्या? आदम। उससे क्या बना है? आदम। और आदम क्या है? लफ्ज़ वाहिद है, लफ्ज़ वाहिद है। अब आइए मिनहा में, बात तो जानते ही हैं, मिन हर्फ़ जार, हाज़मीर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ बन गया। एक सवाल है, हा क्यों हुआ? इन हर्फ़ जार मजरूर करता तो ये होना चाहिए, तो कहेंगे हा ज़मीर मबनियात में से है, और मबनी कभी बदलता नहीं है, लफ्ज़न बदलता नहीं है, इबारत को, इराब को, अमल को कबूल नहीं करता है। जैसे ही मिन आया, इधर से तो काम निकल गया, लेकिन दूसरे एतबार से फिर सवाल कि अगर मिन है तो हमने नाम में एक किताब शरह मियत की पढ़ा है, शरह तामिल, है ना, उसमें अलग अलग माना बताया है। तो मिन के कौन सा माना यहाँ है और मिन के लिए कितने माने आती है? तो मिन का पहला माना तखसीस, दूसरा माना मिन का तबईज़, मिन कभी ज़्यादा किया जाता है, तो यहाँ किस माना के लिए है? तखसीस के लिए है, तबईज़ के लिए है, ज़्यादत के लिए है, या किसी दूसरे हर्फ के माना में है? तो कहेंगे तखसीस के लिए तो है ही नहीं। तखसीस का मतलब क्या? कि किसी को किसी के साथ खास कर देना। युख्तस्सो बिशय, अशय को बिशय, यानी एक चीज को दूसरे चीज के साथ खास कर देना। यहाँ तो खास है नहीं, ठीक है। और ज़्यादा, बल्कि किसके लिए है? मिन कभी बास के लिए भी आता है और कभी ज़्यादत के लिए भी आता है। इस तरह गौर करते जाएंगे। फिर आ जाइए इला दुनिया, इला हर्फ़ जार, दुनिया क्या हो गया? मजरूर। फिर दुनिया में गौर कीजिए, तो दुनिया में बात क्लियर है कि भाई वो इसमें है। क्यों? 2 अलामत मौजूद है, 2 अलामत नहीं है, एक अलिफ लाम का दाखिल होना और एक हर्फ़े जर का दाखिल होना। फिर आ जाइए बेज़म्मिन वाहिद में, तो बाहर पे जाल तरकीब में क्या बनाए थे? बाहर पे जाल ज़म को क्या बनाए थे? मौसूफ, वाहिद को क्या बनाए थे? सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर के तब उसका जर मजरूर बना। फिर जब तरकीब कहें हम, तो तरकीब की पहचान किसमें है? तरकीब इज़ाफ़ी, तरकीब वस्फ़ी, है ना। तरकीब वस्फ़ी का मतलब क्या होता है? मौसूफ सिफत से मिलकर जो तरकीब बनती है उसको तरकीब वस्फ़ी कहते हैं। फैज़ुल अदब में आपने पढ़ा है। तरकीब इज़ाफ़ी किसको कहते हैं? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर के जो तरकीब है उसको तरकीब इज़ाफ़ी कहते हैं। अब पूरा जुमला फिर एक बार तरकीब दोहराइए। नसैता फ़ेल, ता ज़मीर बारिज़, उसका फ़ाइल, अन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल बताबीर मुफ़रद, कलमा जलालत उसका इस्म, अखरजा फ़ेल व ज़मीर बारिज़ फ़ाइल मरजा इला अल्लाह। आदम मफ़ूल बिही, मिन हर्फ़ जार, हा ज़मीर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग अव्वल, इला हर्फ़ जार, दुनिया मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग सानी, बतरकीफ़ वस्फ़ी होकर के ज़र्फ़ लग सालिस, अखरजा फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही, और तीनों ज़र्फ़ से मिलकर, तीनों मुताल्लिक़ात से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर के खबर अन्ना की, अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर बताबीर मुफ़रद होकर नसैता का मफ़ूल बिही, नसैता फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला, जैसे ही जुमला